نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دعا میں اپنی بے اثر دیکھتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے۔ کوئی شخص اپنے لیے اس بات پر ضامن نہیں کہ وہ خطا کار نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ اگر ہم خود احتسابی کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے سب سے بہتر خطا کار، ہم میں سے سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر کے توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ معزز سامعین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ کوئی شخص اپنے لیے اس بات پر ضامن نہیں کہ وہ خطا کار نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ اگر ہم خود احتسابی کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہم روزانہ ایک نئے گناہ میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے سب سے بہتر خطا کار، ہم میں سے سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر رو رو کر کے توبہ استغفار کرنے والا ہو۔ معزز سامعین کرام، خطا کار انسان، گنہگار انسان اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے توبہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ بلکہ سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو خالق کائنات کی نافرمانی کرنے کے بعد اسے راضی کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے فوراً اس سے معافی مانگ لیتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، اور اسے اس بات کا ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو، اس بات کا خدشہ ہو کہ کہیں پہاڑ ٹوٹ کر کے میرے اوپر گر نہ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ کوئی مکھی اس کے ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آئے دن بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم رب جلال کے دربار میں آ کر کے اللہ سے، رب جلال سے توبہ استغفار کر لیں۔ معزز سامعین کرام، یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین و اعزام موجود تھے، اور جس دور کے بہتر ہونے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی تھی، اس دور میں یہ بڑے بڑے گناہ یا تو تھے ہی نہیں یا انتہائی کم تھے، جنہیں آج کے دور میں گناہ شمار نہیں کیا جاتا یا معلومی گناہ سمجھ کر ان کا کلم کلا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آج کے دور میں ہوتے اور لوگوں کو شرک، کفر، بدکاری، زناکاری، سود خوری کی آگ میں جھلستے ہوئے دیکھتے تو معلوم نہیں کیا کہتے:
आज अगर लोगों को तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए कहा जाए, लोगों को तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए कहा जाए, तो हमें यही जवाब मिलता है कि आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। अरे कैसे होगी हमारी दुआएं कबूल? अरे क्यों होगी हमारी दुआएं कबूल? कल जिन ज़बानों से नग़मा तौहीद और कुरानी आयात की तिलावत हुआ करती थी, आज उन्हीं ज़बानों से तरह तरह की गालियाँ देते हैं, आज उन्हीं ज़बानों से तरह तरह के गाने गाते हैं, आज उन्हीं ज़बानों से एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, आज उन्हीं ज़बानों से एक दूसरे की चुगली करते हैं, आज उन्हीं ज़बानों से एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। कल जिन ज़हनों में अकामत इस्लामिया के उसूल हुआ करते थे, आज उन्हीं ज़हनों के अंदर तरह तरह की खुराफातें पेवस्त हो चुके हैं। तो कैसे होगी हमारी दुआएं कबूल? हमारी दुआ उस वक्त कबूल होगी जब हम अल्लाह के दरबार में आकर के अल्लाह से रब्बे जलाल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, रब्बे जलाल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है और अगर आज तूने हमें माफ़ नहीं किया तो अल्लाह हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, अल्लाह नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर माफ़ करेगा, रब्बे कदीर ज़रूर माफ़ करेगा, रब्बे जलाल ज़रूर माफ़ करेगा। अरे वही बीमार करने वाला है, अरे वही शिफा देने वाला है, वही मुसीबत देने वाला है, वही मुसीबत को दूर करने वाला है, वही परेशानी देने वाला है, वही परेशानियों को दूर करने वाला है। अल्लाह से मांगो, रब्बे कदीर से मांगो, रब्बे जलाल से मांगो। मौजूद सामीने करम, और जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया, और जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया गया तो उन्होंने सब्र का दामन पकड़कर अल्लाह से ये फरियाद करने लगे, ए अल्लाह मुझे दुनिया वाले गलत समझ रहे हैं, ए अल्लाह मुझे दुनिया वाले गलत समझ रहे हैं, ए अल्लाह मैं तुझसे पाक दामनी की दलील मांगती हूँ। तो अल्लाह ने ऐसी दलील दी कि क़यामत तक के लिए ऐसी दलील किसी को नहीं मिली होगी। और जब हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बीमारी में मुब्तला हुए, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह सारी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है, अल्लाह तबीबों ने लाइलाज कह दिया है, अल्लाह डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया है, अल्लाह तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। तो अल्लाह ने ऐसी शिफा दी कि क़यामत तक के लिए ऐसी शिफा किसी को नहीं मिली होगी। मौजूद सामीने करम, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मकान पर फ़तेह नुसरत की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसे फ़तेह नुसरत से नवाजा। अगर हम भी खुलूस के साथ, हम भी दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर माफ़ करेगा, रब्बे कदीर ज़रूर माफ़ करेगा, रब्बे जलाल ज़रूर माफ़ करेगा। अरे वही परेशानी देने वाला है, अरे वही परेशानी को दूर करने वाला है, अरे वही मुसीबत देने वाला है, अरे वही मुसीबत को दूर करने वाला है। अल्लाह से मांगो, रब्बे जलाल से मांगो। और जब हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने अल्लाह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमानी नवाजी मांगी तो अल्लाह ने उसे मेहमानी नवाज दी। और आज मुसलमानों को देखा जाता है कि आज मुसलमान अल्लाह की इबादत से गाफिल हैं, आज मुसलमान अल्लाह की इबादत से गाफिल हैं। आज मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं मिलता है। आज मुसलमान अपने अपने बैंक बैलेंस में लगे हुए होते हैं, आज मुसलमान अपने अपने काम काज में लगे हुए होते हैं, आज मुसलमान अपने खेत खलियान में लगे हुए होते हैं।